أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجوز لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد روي بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد لله كلهم محمد منه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ واسع الكرم محمد للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد
طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثبتها في كتاب النبي والمباركة إلى حضرة أبينا أشرف من أخلاق من حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الجزائر من الأرض جميع حبايب سيد المعاشرين الله أحباب عيسى وسلم المقدم محمد بن علي وآله ورسوله وإذن سعادتنا على عن نساء السالة زمر الدين المؤمنين كما المرحوم الحبيب عبد الله بن عبد بن محمد الحدث الثلاثة كما المرحوم الحبيب بن عبد بن أحمد بن حسن الحداد كما الشيخ الإمام النووي كما العروض وكان الله يزيدهم من جنات برحمة أن الله يفتح علينا فتح العالمين كفتحنا في الدين كما إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدين والحجرين ومشايخنا بأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويشهد شأن الجميع على هذه في الدين الدنيا والآخرة وإلى حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا بنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في عون الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وذكر تذكير حتى لا تمسك بكتاب الله سنة رسول دعوة إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضاتك وتربية الفواكه. اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من أبرزاح الخير والخير وأعانهم عليه اللهم الخير وعين عليه. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من حولك طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الحبايب والحاضرين المستمعين والسامعات رحمكم الله حفظكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. لك الحمد يا الله, لك الحمد ya Rabbana ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari penuh keberkahan ini dengan diperkumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah telah mengumpulkan kita bersama orang yang termulia baginda Rasulullah SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana Allah telah mengizinkan kita, memantapkan kita untuk beramal baik, Allah pun menerima amal-amal kita tersebut. Amin. Dan kita minta kepada Allah juga agar Allah melimpahkan kebaikan yang Allah limpahkan pada saat ini kepada kita juga, kepada keluarga kita dimanapun mereka berada.
baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini majelis syahid lana la alaina hujjatan la alaina, dan Allah jadikan ini majelis benar-benar menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah akan meninggalkan kita, orang-orang kita semua dalam keadaan husnul khatimah, setelah dipanjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimakumullah, hafizakumullah, wa alhamdulillah, pada sore hari ini Rabu tanggal 22 daripada bulan Safar, kita masih awal kembali melanjutkan pembacaan kitab syarah Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Da'ilullah Al-Alillah Al-Ibn Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib. Masih beliau cukup panjang mengajak kepada kita mencontoh para salaf kita, terutama untuk meniru mereka bagaimana memuliakan para awliya Allah, memuliakan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendekati mereka di masa hidup mereka, dan juga dengan mengunjungi atau menziarahi maqabir mereka di saat mereka telah meninggal dunia. Pada kesempatan minggu yang lalu terakhir kita ceritakan bahwasanya beliau bercerita tentang ziarah awliya itu. Selain yang beliau ceritakan tentang cerita Imam Ahmad Al-Badawi, di Hadramaut sendiri banyak perkumpulan ziarah yang dilakukan oleh para salaf kita. Di antaranya yaitu ziarah Nabiullah Hud alaihi salam, yang mana beliau ceritakan para salaf kita dari Sayyidina Bagir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, anak beliau Habib Ali bin Bagir Muqaddam, terus sampai ke bawah Sayyidina Abdul Rahman As-Segaf, anak-anak daripada Sayyidina Abdul Rahman As-Segaf, sampailah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan terus sampai di zaman sekarang ini para salaf kita tidak meninggalkan ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Bahkan diceritakan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, walaupun dalam keadaan sudah tidak mampu untuk berjalan, beliau ditandu untuk tetap menghadiri daripada perayaan haflah ziarah daripada Nabiullah Hud alaihi salam. Nah, di sini begitu menunjukkan bahwasanya ini merupakan benar-benar suatu yang diajarkan oleh salaf kita, yang mana yang melakukan bukan orang awam tapi orang-orang yang besar. Jadi kita tidak meragukan mereka, kita mencontoh dan meniru mereka sebagaimana dikatakan bagi orang-orang awam ketika mereka mencontoh atau meniru orang-orang yang alim, orang-orang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan ketawakalan dan ketakwaannya kepada Allah. Walaupun kita tidak tahu dalilnya, seandainya maka kita pasti akan selamat. Sampai dikatakan man zallada aliman laqiyallah salimah. Barang siapa yang meniru, mencontoh orang-orang alim, maka dia akan berjumpa kepada Allah kelak dalam keadaan selamat. Karena orang-orang alim, apalagi para salaf kita, mereka orang yang alim zahir batin, orang yang benar-benar tidak melakukan suatu perbuatan kecuali meyakini tidak diperbolehkan atau tidaknya perbuatan tersebut. Bahkan kam minas salaf wa kam minal ajdad, berapa banyak daripada salaf kita, mereka ketika mereka ragu, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, mereka langsung bertanya kepada datuk-datuk mereka. Inilah yang terjadi pada salaf kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Mengenai jalan Nabiullah Hud sendiri, Sayyidina Bagir Muqaddam sendiri ketika beliau ada uzur tidak mampu untuk berziarah, saking beliau sudah begitu kuat ikatan dengan Sayyidina Nabi Hud alaihi salam, sampai ketika beliau uzur, Nabiullah Hud yang menziarah beliau. Kama yaqulu salaf mazurtani zurna ya Syekh, kata Nabiullah Hud alaihi salam kepada Sayyidina Bagir Muqaddam, mendatangi rumah Bagir Muqaddam di saat Bagir Muqaddam ada uzur. Kemudian diceritakan juga beliau kemarin ada juga yaitu ziarah pada Jumat ketiga bulan Rajab di maqam Sayyidina Abdul Syad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kita ingat beberapa minggu yang lalu seorang yang mimpi Rasulullah, karena dia tidak bisa ziarah kepada Rasulullah datang dalam mimpinya mengatakan, apakah engkau tidak tahu kalau ziarah ke Abdullah Haddad 70 hajat digodokkan Allah, ditunaikan Allah. Bagaimana dengan ziarah aku, kata Rasulullah SAW. Banyak lagi daripada para salaf kita. Nah, sini pun beliau menceritakan ada lagi ziarah. Wa kadzalika ziarah Ghanem Arif rahimahullah taala wa nafa'ana bil kedaranya amin. Wa kadzalika ziarah fi Hadramaut ma'rufatan bi Syekh Akbar Qutbul Ghaus. Begitupun ada ziarah yang cukup terkenal di Hadramaut. Sekarang alhamdulillah sempat hilang, sekarang dihidupkan lagi. Dihidupkan oleh Habib Abu Bakar Masyhur. Abu Bakar Masyhur ini masuk orang yang banyak menghidupkan peninggalan-peninggalan salaf yang sempat tenggelam, sempat terlupakan di saat
dikarenakan masuknya orang-orang komunis pada zaman berapa puluh tahun yang lalu. Yaitu ziarah Al-Imam Kabir Qutbul Ghaus, seorang kutub besar, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini seorang wali besar selevel dengan Imam Sayyidina Taqiyya Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang hidup sezaman dengan makom yang sama-sama luar biasa. Beliau berdua ini mendapatkan tariqah daripada libas yang sama daripada Syekh Abi Madian, yaitu tariqah dari seorang wali besar kibar aulia, Imam tariqah dari Maghrib yang memberikan kepada beliau berdua ini, Sayyidina Taqiyya Muqaddam dan Syekh Isa bin Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi radhiyallahu taala anhu. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini sangat dimuliakan juga oleh Sayyidina Al-Ba'alawi. Beliau adalah keturunan daripada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, beliau digelari Al-Amudi, dikatakan karena amud artinya tiang, dikarenakan saking hebatnya ibadah beliau, saking lamanya beliau kalau ibadah berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, digelari dengan amud. Sampai di daerah di Dawan itu sampai ada juga satu daerah digelari dengan Wadi Amad. Dikarenakan banyaknya orang-orang yang berdiri beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wadi Amad. Nah, ini Syekh Isa Al-Amudi, itu lain tempatnya namanya Budo. Tempat beliau namanya Budo. Di daerah Dawan juga, di situ ada ziarah besar. Seorang wali besar, karamahnya zahirah, karamahnya nampak. Bahkan kalau antum kalau insyaallah kita diizinkan Allah berziarah di sana, itu di Tawbutnya beliau. Tawbut itu kotak seperti yang kalau ada di makam-makam aulia, itu ada pedang bagi Muqaddam. Jadi Tawbutnya itu ditaruh, ada yang bikin lubang, pada kita masuk ke dalam kita tertidur itu. Jadi sidang bagi Muqaddam dulu, sempat jadi orang yang hebat, bukan hanya dalam ilmu saja, tapi beliau pun orang yang terkenal berani. Menumpaskan ke permukaan itu dengan pedangnya. Hanya beliau tinggalkan, beliau patahkan pedang beliau memperdalam menekuni ilmu tasawuf. Jadilah beliau seorang imam besar. Nah, patahan pedang tadi itu, dulu memang ada di Tawbut di makam Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini. Jadi kalau kita ziarah ke makam beliau di Tawbut itu, bagian pucuknya itu ada lubang, kita kasih masuk dalam kita. Ajak tersentuh dengan pedang bagi Muqaddam tadi, potongan pedang segala bagi Muqaddam. Baca berdulu sama bagi Muqaddam, baca berdulu benar-benar dekat sama bagi Muqaddam, dulunya besar hebat yang ada di zaman itu di Hadramaut. Nah, ini ada ziarahnya. Hatta inna bagi Fadil Tilmid Sayyidina Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Muhammad bin Uthman Al-Amudi yahdur di ahli ziarah. Diceritakan bahkan di antara orang-orang besar yang pernah hadir dalam ziarah Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini, yaitu murid besar dari murid Imam Abdullah Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Uthman Al-Amudi. Yahdur fi hadhihi ziarah. Dijadi Syekh Al-Arif Billah Sa'id wa hadara jam'un min an-nas. Nah, dalam ziarah ini hadir banyak sekali orang. Wa tawadda min mahal alladhi tawadda min an-nas fil masjid. Nah, ketika datang kepada ziarah, dia berwudu di masjid tempat orang biasa berwudu. Saking banyaknya di sini dikali masalah ikhtilat, masalah yang campur, kemudian juga melok ziarah, sering sekali dibawakan di kitab ini. Walamma kharaja tanqadathu imra'atan liqasdi izdiham nas. Ketika beliau keluar dari masjid tadi, tempat ziarah bersentuhan dengan betina. Karena saking banyak itu dipadat tempat tadi itu dengan tanah betina ada. Akhirnya batal wudu lagi beliau. Waqtirat nisa berrijal wa tawadda thaniyan. Harus dia wudu lagi. Pas wudu sudah selesai keluar, tersentuh lagi sama betina lagi, batal lagi. Sampai lihat di pegelan, dia pandang, ini banyak mungkarnya ziarah ini. Kalau betina sampai menyusah ke kebanyakan muslim yang keluar. Watan gadar minan nisa hatta fil rabi'ah, sampai yang keempat kali wudu baru dibaca selama kali ini dah batal sampai ke berubah Syekh Isa bin Sa'id bin Isa Al-Amudi wa salima minan nisa. Fa hadara fi bali faqih Abdullah Al-Marghur. Terlintas di benak saya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Uthman Al-Amudi ini. Ini cocok daripada nasi cicip keturunan daripada Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Dia orang alim besar, orang solehin juga. Sampai terlintas di pikiran dia, apa dia terlintas? An ya'mura wali fi dzalika al-waqt wa huwa Syekh Hasan bin Mutahhar Al-Amudi an yarfa'a hadhihi ziarah. Nak ngomong sama wali kota atau kepala daerah itu untuk apa stop ziarah ini. Apa? Mungkar banyak.
Betina keluar sampai berdesak-desakan sama orang lanang. Nah, ini berterlintas di pikiran beliau, pengen ngomong sama pemimpin negeri. Wayak muru yamna'uha untuk mencegah. Para afil mana belum sempat ngomong, dia mimpi datuknya ketemu langsung pada Syekh. Tadi yang Syekh Abdullah Al-Amudi ini ketemu dengan datuknya, yaitu Syekh Said bin Sa'udin Dizali Sahibul Maghrib. Ketemu Sahibul Maghrib langsung. Mimpi di mana-mana lalu la tunkir hadis ziarah, jangan kau ingkari di ziarah. Ini Syekh Isa Al-Mudi dewek dengan keadaan ziarah yang macam itu, beliau mengingatkan jangan kau ingkari ini ziarah. Dari mulai dari bawah. Sama. لا إله إلا الله. وهو شيخ حسن قال المريد أن يفعل الزيارة ويأمر من أفراد المنام أن يفري عبد الله متوجهه شيخ سعيد بن إزار المريد وقال له لا تنكر هذه الزيارة ولا على سؤال. Jangan kau ingkari ziarah ini, jangan pula kau ingkari orang yang ziarah. Mereka haluhum sudah, jangan diingkari di ziarah ataupun yang ziarah kau ingkari jangan. Wattamru yahmilu khashab, dia mengatakan maknanya kurang lebih wallah alam tamru yahmilu khashab ini istilah wallah alam kita baca maknanya salah. Alhasil beliau mengatakan keburukan yang ada itu maknanya kurang lebih itu tertutupi dengan apa yang mereka dapatkan dari ziarah tadi. Masa kataan muradiyahnya diam, Syekh yang cucu yang mengingkari itu tidak jadi protes. Wa'afan Allah yang fadu ma'aradahu. Dari situ dia tahu bahwa Allah SWT sudah ini apa yang dia pengenkan, artinya dia niat dia sudah nyampe, tapi kehendak Allah lah. Lain wala yajuzu i'tirad ala awwasi ibadihi. Tak boleh kita berpaling ataupun mengingkari daripada orang-orang yang min ibar awliyaillah wa ahli wajidani dan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanabbah ayyuhal 'aqil basir lima amlayna 'alaika min hadis tanbih. Maka berpikirlah hai orang-orang yang berpikir, orang yang punya akal dengan apa yang aku ceritakan kepada kamu. Ini yang jelas masalah rahmatullah ini kalau cerita tentang adanya ikhtilat munjaro, jangan kita tinggalkan, jangan kita ini semua setelah kita tidak mampu mencegahnya. Tapi kalau kita mampu mencegahnya, cegah dulu. Ya bukan berarti kalau itu sudah tak apa-apa, kita biasa tidak jawab, kalau jawab tidak jawab lebih abdul dalam kata daripada melakukan itu kalau dia baca. Tidak ada mendatangkan sesuatu yang kira-kira tidak baca lagi baru itu. Tidak usah dicari tapi tetap dijalankan. Wasami'tu al-arif billah Syekh Muhammad Bagis sana samanya ba'da mi'a wa alaf. Aku dengar cerita dari Syekh Muhammad Bagis pada tahun 1180 Hijriah. Wa ana ma'a walidi, aku bersama ayahku, kata pengarang kitab ini Habib Hasan. Fi ziyaratihi Habib bin Ahmad bin Hasan. Fi ziyaratihi lahu didoan, untuk menziarahi beliau di Wadi Doan. Yang boleh walidi ini lama a'lamu bi kasratin nisa yahdurun fi ziyarati Imam Umar Al-Bar Tirmidz Al-Habib Abdullah Al-Haddad qultu na'taqidu fihi ma fi Imam Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Jadi ketika beliau ziarah dengan abahnya menziarahi seorang mazhab Mujibar Auliya namanya daerah Goren. Ini di Dawan itu Masya Allah kalian dengan Auliya Allah. Goren ini daerah Al-Bar. Langsung Al-Bar di situ Umar bin Abdurrahman Al-Bar, murid daripada Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad Sayyidudin. Jadi banyak, bukan cuma Ahmad bin Hazlan Al-Habsyi kita kenal. Banyak sekali murid-murid Abdullah termasuk bahkan dikatakan termasuk murid pertama beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar di daerah Goren. Tidak jauh dari daerah situ. Kalau kita masuk Doan itu berjejek. Tidak jauh dari tempat Sayyidina Imam Al-Amudi. Tidak jauh dari situ. Nah, di situ itu Masya Allah. Kita pernah jalan daerah itu, maghribnya di bawah masjid. Jadi masjid pojok, dia ada punya ruangan, turun ke bawah macam itu, berjejek api. Belagak, lebih belagak dari taman makam pahlawan. Sudut api, bersih, belagaknya, maghrib itu. Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Nah, ini dua ikut ada. Umar bin Abdurrahman Al-Bar itu ada dua. Di Goren itu yang dua-duanya Mujibar Auliya. Sikap cocok, sikap adil. Dan namanya sama. Jadi Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Di ziarah lahu di Dawan. Ya qulu liwalidi inni lamma, ketika aku mengetahui kata banyak aku ni ziarah ni campur begitu banyak. Maka aku langsung
mengingat tentang bisa ziarah wong yang ziarah kepada Imam Ahmad Al-Badawi, sama halnya. Campur dengan betina, tapi di situ salah menganjurkan untuk tidak meninggalkan. Maka beliau pun tetap menziarahi makam tersebut. Bahkan zakar Sya'rani fi Manaqib Al-Badawi. Imam Sya'rani telah menceritakan tentang manaqib Imam Ahmad Al-Badawi, annaha la tatruku ziarah li ajli ikhtilaf nisa, bahwa jangan tinggalkan ziarah cuma gara-gara adanya umat Islam melok-melok ziarah. Fa in qadara ala man ihna fa'al. Kalau mampu untuk mencegahnya, lakukan. Kalau langsung tidak lakukan dulu kalau mampu. Kalau yang tidak baca niat, kalau kita ini tamu, misalnya jalan tempat lain, tak baca, kita ini orang asing, ya sudah, jangan kita tinggalkan, jangan kita batalkan untuk jalan, tetap kan elok jalan. Tapi kalau kita ada kemampuan, tetap. Nah, yang kali itu kita dulu kan. Fa'in qadara ala man ihinna fa'al wa illa kana ma'juran ala karahati dzalika biqalbi. Akan tetapi kalau kita tidak baca menyegahnya, tapi kita tetap mengingkari itu perbuatan kita tidak demen. Walaupun kita tidak meninggalkan gawe dari tetap, tapi hati kita tetap mengatakan tidak demen. Nah, menunjukkan bahwa perbuatan kita tetap mungkar. Bukan berarti dia diperbolehkan, tidak, tetap mungkar. Walaupun banyak cerita-cerita dari ceritakan, cuma nganjur kita jangan tinggalkan. Walaupun ada macam itu jangan kita tinggalkan, itu tetap mungkar. Buktinya apa? Kita mengingkari, kita dapat pahala. Tetap dapat pahala. فتنبأ أيها العاقل البصير لما أملينا عليك في هذا التنبؤ ولا يعرفه إلا الموفق النبي. إذا memahami ini hal, ini keadaan, jadi orang yang memang punya akal pikiran yang terang. Fasallim dan tabi, maka salim, artinya kau menimobilah apa daripada yang terjadi pada para awliya Allah, maka kau akan dapat manfaat. Al-muqtarid muqtarid, orang yang mengingkari atau orang yang berpaling dari para awliya Allah, dia bakal sesat atau bakal dia terbuang. Walil khair fastami, untuk kebaikan maka dengarkanlah, walau tabi, dan untuk kebaikan ikutilah. Wa min syarr fartafi, dan dari segala macam keburukan engkau jauhi. Wa anhu famtani, dan dari pada kemungkaran engkau cegah kalau kau mampu. Wa ma yatadzakkara illa man yunib, tidaklah bisa menerima ini peringatan kecuali orang-orang yang memang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fadzakir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah, nafa'allahu al-Badawi wa Sayyid Ibrahim Ad-Dusi Ad-Dasuqi wa adrabihim, dan seperti mereka, fahuduruha matlubun min haitsul amal bi ziyarati quburihim. وإن حصل في بعض المولد هؤلاء بعض اللهو ولعب فما يحصل إن شاء الله من مددهم وتنفيك سرعة الناس ويرجع على ما يقع فيها من اللهو واللعب ونحو ذلك انتهى كلامهم. Imam Sya'rawi mengatakan dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan adapun menghadiri maulid yang diadakan di tempat para awliya Allah yang hebat, yang sempurna, seperti Imam Syafi'i ada, diadakan maulid di kuburannya, di makam beliau. Imam Al-Laits juga ada, Imam Zannun Misri juga ada, Sayyid Ahmad Al-Badawi tadi juga ada, Imam Ibrahim Ad-Dasuqi juga ada, Kali Tarim ada juga di kubur Sina bagian Muqaddam, ada itu. Di Sina Majid juga ada maulid. Itu orang-orang yang imam besar yang memang makam mereka sempurna. Wa adrabihim, dan lain-lain seperti mereka itu, fahuduruha matlubun, menghadiri ziarah tampil macam maulid di kuburan mereka itu memang suatu yang dianjurkan. Min haitsul amal, kita pandang dari segi diperintahnya kita untuk menziarahi kuburan mereka. Wa in hasala fi ba'd maulidi haula ba'dul lahwin wa la'bin, kalau kita dapatkan di acara maulid tersebut adanya umum yang ghaflah, umum yang katakanlah tidak melakukan dengan sesuainya, fama yahsulu insyaallah min madadihim, mereka fama yahsulu insyaallah, mereka tetap akan dapat, kita akan dapatkan daripada madad para awliya Allah, tetap kita dapatkan. Wa tanfiqus sila'in nas yajmu ala ma yaqa'u fiha min Allah wal la'ib wa nahwi dzalik. Bermakna dikatakan bahwasanya hal itu tidak akan mempengaruhi, akan tetap kita mendapatkan keberkahan daripada menghadiri majlis maulid yang diadakan di Maghabil Auliya. Muhammad jalilah, perkara yang penting perlu diperhatikan. Min kitab as-Samad di Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Bazar'ah
alladhi ikhtasara fihi fatawa Syekh Islam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. Masalah ziarah auliya fi zaman muayyan ma'a rihlat ilaiha. Nah, ini perlu kita perhatikan kata beliau. Mengenai apa ucapan Ibn Hajar rahimahullah nafa'anullah bi mengenai ziarah auliya di waktu tertentu dengan melakukan perjalanan. Macam kita sekarang, kalau Solo pergi berangkat, kalau Gresik pergi berangkat, atau dari luar, ziarah kubur memang pergi berangkat untuk ziarah. Ada waktu khususnya ditentukan. Walaupun memang ziarah kapan pun boleh. Cuma ada haflahnya, ada hallnya, ada ziarahnya. Nah, apa hukumnya begitu? Hal tajibu ma'anahu tu'tamalu inda tilkal kubur mafasid katsira. Apakah hal itu boleh? Padahal kalau kita perhatikan katanya dalam kita mendatangi tempat-tempat tersebut kadang-kadang kita dapatkan ada juga hal-hal yang fasad. Ya apalagi mungkin kalau yang hadir di Jawa terutama itu dikatakan memang ikhtilat ini luar biasa. Adanya kalau memang masih terjaga. Ikhtilat itu ada. Keikhtilat nisa berbicara wa israj katsira atau mereka mengang menghidup lampu berlebihan sampai hidup lampu secara berlebihan. Ada suatu sifatnya mubadir. Bahwa dari dan lain-lain dari sifatnya fasad, sifatnya tidak bagus. Maka jawab oleh Ibn Hajar, ajaba ziaratul kubur auliya gurbatun mustahabbah. Menziarahi kubur auliya adalah suatu yang disunnahkan, suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa kadza rihlatu ilaiha, begitupun melakukan perjalanan ke tempat-tempat mereka itu. Makanya kalau sekarang, kami pergi ke mana? Mesir, ke Hadramut, ada ziarah kubur Nabi Muhammad atau ziarah Zambal, Kuwait dan lain-lain. Nah itu apa hukumnya? Boleh. Ziarah makam mereka memang disunnahkan. Kita pergi ke sana pun maka hukumnya sunnah. Kita pun pergi ke sana maka hukumnya sunnah, dianjurkan. Bahwa Syekh Muhammad la tustahabbur rihla ilaiha faqad radda Ghazali. Adapun ada seorang ulama yang mengatakan Syekh Muhammad mengatakan tidak disunahkan untuk pergi ngancapnya, tapi kalau ada tempat kita tak apa-apa, tapi nak berangkat sampai nak ke Jawa, sampai nak ke Aceh, nak ke Malaysia, nak ke mana-mana, tidak tahu disunahkan. Ada ulama yang mengatakan, maka hal ini sudah dijawab oleh Imam Ghazali yang mengatakan wa ma'asyara ilaihi sa'ilun min al-bida'i wal muharramat wal qurbat la tatruku li dzalik. Imam Ghazali mengatakan tetap boleh dan disunahkan kita pergi walaupun macam sekarang kita di bumi bakso mendap di rumah tak pernah tengok film. Pasal nak berangkat tadi tu, pasal tengok semua makhluk macam-macam. Naik pesawat ketemu apa pramugari kan pakainya macam itu. Naik bus ketemu yang kan bermacam-macam keadaan.